For that, very important to understand that in my life, most important is a healthy mind. Second, healthy body. Then third is a wealth and property for surviving. That's also important. И для этого очень важно понимать, что самое главное в моей жизни – это здоровое состояние ума, на втором месте – здоровое тело, а далее на третьем месте также богатство, имущество. Все это также важно. Not too many wealth and property. Some wealth and property so that in difficult time you can use this for surviving. Небольшое количество богатства и имущества, лишь какое-то количество богатства и имущества, чтобы оно стало полезным для вас в трудные времена для выживания. Хорошо? Okay. So that's why these three, don't deny either of them, I'm telling you. Я подчеркиваю для вас, не отрицайте ни одну из этих трех вещей. Okay. Хорошо? So sometimes when people become spiritual, then they say, oh, spiritual development most important, then these two factors, you deny it. Then your problem with the health, your problem with the source of living. Then if spiritual development you don't achieve, anything you don't achieve. That's the mistake strategy. И некоторые люди иногда становятся духовными и тогда говорят, что все, что им нужно, развитие ума, и пренебрегают двумя другими моментами, но в этом случае бывает так, что они могут не добиться ни здорового состояния ума, и при этом не будут иметь также физического здоровья, также никакого имущества. That's a big mistake. Это большая ошибка. Yes, so that's where all these things, what from young age you studied for your life career, this is all important. On the top of it, then developing the mind, that's very important. Don't deny them. Все, чему вы учитесь с ранних лет в отношении устройства вашей карьеры, все это также играет важную роль, но в дополнение к этому также важно обретать более здоровое состояние ума, и не отрицайте ни одну из этих вещей. Balance very important. И баланс очень важен. In the car, move. Four wheel is important. Only one wheel can't move the car. Чтобы машина ехала, очень важно 4 колеса, поскольку только с одним колесом машина не поедет. Yes, if you say one color, this is the most important, rest not important, car can't move. Так, если вы скажете, что одно колесо – это самое главное, остальные колеса не важны, но так машина не поедет. They are equally taking, all of them important, but yes, important. So keeping balance very important. Все 4 колеса важны, поэтому очень важно соблюдать баланс. Okay. Now, on the top of it, if you cultivate the highest motivation, that is say, in order to instead Buddhahood for the benefit of all sentient beings, to them listening teaching, then it's a even better motivation. Далее, вдобавок к этому, если вы породите еще более высокий уровень мотивации, и будете думать, что сегодня я получаю учение для того, чтобы достичь состояния Будды на благо всех живых существ, то эта мотивация еще лучше. With such motivation, if you receive teaching, then during the time of teaching, when you receive, the teaching became very effective. It became a practice of Mahayana. И если с такой мотивацией вы будете получать учение, то это время получения учения для вас станет очень эффективным и станет практикой Махаяны. Okay. Now, regarding the training the mind, developing the mind, you should know how to train the mind, how to develop the mind, to have a healthy mind. Теперь, что касается тренировки ума, развития ума, вам очень важно знать, каким образом тренировать свой ум, как его развивать для обретения здорового ума. Okay. So, training the mind, having a healthy mind, don't come in 1 or 2 years. It takes long period of time, but you can develop the mind. It's possible. Тренировка ума, оздоровление ума не происходит за 1-2 года. На это требуется длительное время, но при этом вам также нужно знать, что можно сделать свой ум полностью здоровым. So, consistent practice more important than emotional 1 or 2 day very intense practice. Not like that. Consistent receiving teaching, consistent practice. Then year by year you will become better and better. Your mind became more and more healthier and healthier. Постоянная практика очень важна. Не так, что вы практикуете 1-2 дня под влиянием сильных эмоций, а потом практиковать перестаете. Очень важно регулярно практиковать, и в этом случае постепенно ваш ум будет становиться все более и более здоровым. So they say, in order to train the mind, Buddha have explained the 3 folds of training. И чтобы тренировать свой ум, Будда объяснял троичную тренировку. This is one of the very important thing for training the mind, developing the mind. И для тренировки ума, для развития ума это играет очень важную роль.
during the time of Buddha, one non-Buddhist debate with Buddha. Во времена Будды однажды с Буддой в диспут вступил один небуддист. So he is one of the greatest scholar of Hindu, and at that time Buddha became very popular. So that's why they in the one kingdom, king, they think that if they debate, then Buddha won't be able to answer, and then they will tell him that you should not give teaching. So this with such motivation to stop him from teaching, then they did this one. Так в то время Будда стал популярным, а этот небуддист был одним из величайших индуистских ученых, и вот однажды один царь пригласил этого индуистского ученого с тем, чтобы тот вступил в диспут с Буддой, чтобы Будда не был способен ответить на вопросы. Вот это была главная мотивация этого царя. Then they will stop him giving teaching. И чтобы так заставить Будду перестать давать учение. So debate take place. Итак, начался диспут. So during the debate time, и во время этого диспута so one vital point Buddha asked the non-Hindu great scholar, what is the most important thing in religion? Будда задал один жизненно важный вопрос этому небуддийскому ученому, индуисту, что является самым главным в религии. So then he says, he think on it, and he says, most important in religion is a purity of mind. Тот подумал и ответил, что в религии самое важное – это чистота ума. Будда подтвердил, это правда. So any religion, Buddhism, Hinduism, Christian, the main thing is the most important, this is the purity of mind, means healthy mind. В любой религии, в буддизме, в индуизме, в христианстве самое важное – это чистота ума, то есть это означает здоровую. Then Buddha asked second question. Далее Будда задал второй вопрос. How to achieve such a pure and healthy state of mind? Как обрести такое чистое и здоровое состояние ума? Then this Hinduist scholar don't have answer for it. И у этого индуистского ученого на это не было ответа. How to achieve this one? What we should do to have a pure state of mind? Как этого достичь? Что нам необходимо делать для того, чтобы обрести чистое состояние ума? Buddha says only by prayer that's not possible. Reciting mantra that's not possible. So how we can achieve such a pure state of mind? Будда говорил, что с помощью одних лишь молитв этого не добиться, с помощью чтения мантр это тоже неосуществимо. И так Будда спросил, а как же достичь этого чистого состояния ума? Then he asked this question back to Buddha. Далее этот индуист переадресовал этот вопрос обратно Будде. Early time, when there's debate, not like that. Nowadays, when I see in a TV debate, don't let other people ask questions and they're shouting. Not like that. They ask question to the point, and to the point they have to answer. В прошлые времена диспуты вели не так, как в наши дни. Иногда можно видеть по телевизору, как во время... Когда Жириновский, например, это уже не похоже на диспут, это люди просто ругают друг друга. So then for him this is very important. For him this is very important. Then he says, I don't know. So please tell me how to make the mind pure and healthy. Для того это было очень важно, и он сказал, я не знаю, скажите, каким образом можно сделать своим чистым и здоровым. Then Buddha says, и Будда ответил. Do you know? He said, ask him, do you know this one? Индуист спросил у Будды, знаете ли вы об этом? Buddha says, yes, I know it. Будда сказал, да, я знаю. Not only theoretical, I have an experience on it. И не только теоретически, также у меня есть опыт в этой области. Ясно, да, хорошо. Theoretical, I know it. Then I didn't give teaching until I achieved the result. Now I have a confidence such is possible. Теоретически я знал об этом, но не передавал учения до тех пор, пока решил для себя, пока я не достигну результата. А теперь я полностью совершенно уверен, то, что все это возможно. So the teaching of Buddha is a mental science, not based on dogmatic this thing, based on the experience. Then he's explaining. Поэтому учение Будды – это наука об уме, это не догматизм, а Будда давал объяснения, основываясь на собственном опыте. Then he explained through three folds of training, you can achieve the pure state of mind, healthy state of mind.
И далее Будда объяснил, что с помощью троичной тренировки можно достичь такого чистого и здорового состояния ума. So he explained the threefold training. Итак, Будда преподал троичную тренировку. Training in the morality, Это тренировка нравственности, training of concentration, тренировка сосредоточения then training of the wisdom. и тренировка мудрости. Then he explained the mechanism, training as a basis of training of morality, how we can cultivate the training of concentration. И далее Будда объяснил механизм, каким образом с помощью такой основы, как тренировка нравственности, достичь или проводить тренировку сосредоточения. Then with the help of one concentration, shamatha, how to cultivate the wisdom, wisdom which is a training of wisdom. И как с помощью однонаправленного сосредоточения шаматхи развивать мудрость, то есть тренировать мудрость. Then explain the two links of devotion, how our mind became deluded because of ignorance. И далее объяснил тему 12-звенной цепи взаимозависимого возникновения и то, каким образом наш ум становится омраченным из-за неведения. Through which mind became impure. Из-за чего наш ум становится нечистым. Что такое? У кого это играет? Okay, so can you switch off the phone? Yeah. Пожалуйста, выключите телефон. Yeah. Okay. Okay. So ничего. Okay. So in this way, then when Buddha explained, then this non-Hindu scholar, he stood up and bowed to Buddha and asked him, please be my spiritual master. И после того, как Будда дал такие объяснения, этот индуистский ученый встал и поклонился Будде и попросил, пожалуйста, не могли бы вы стать моим духовным наставником? So people who are sincerely interested in developing the mind, whoever give the realistic teaching to develop the mind, make the mind healthy, no question about my religion and his religion, because they want a healthy mind. Если кто-то по-настоящему хочет обрести здоровое состояние ума, то в этом случае, если он видит того, кто в действительности знает, каким образом этого достичь, то для него это не вопрос, его это религия или не его религия, а главное — достичь здорового состояния ума. If you are sincerely interested in a healthy body, например, если вас по-настоящему интересует здоровое тело, then if you find some Tibetan medicine which is a real use for your health, you will not say, "Oh, I am European, I should eat one Euro medicine." то в этом случае, если вы найдете какое-либо тибетское лекарство, которое будет по-настоящему полезным для вашего здоровья, то вы не скажете, что я европеец, и мне нужно принимать только европейские лекарства. О, понятно, я русский, только русские лекарства. Это не обязательно, понятно? So, if you are interested in a healthy body, whichever medicine help you, body become healthy. That is important. It's not different. Итак, если вас интересует здоровье вашего тела, то в этом случае, какое бы лекарство вам ни помогало, вы его используете, независимо от того, какое это лекарство. Yes, in my case also, when I get sick, I will not say, one Tibetan medicine, I'm Tibetan. I say, if European medicine is very useful, I will take the European medicine. No different. В моем случае, также, когда я заболеваю, я не говорю, что я тибетец и должен принимать только тибетские лекарства. Я также принимаю европейские лекарства, которые полезны для здоровья. In terms of knowledge, I don't receive only Buddhist knowledge. Science, discovery, everything which is useful, I accept it. Что касается знаний, то я использую не только буддийские знания, но также есть и знания науки, всевозможные открытия, которые также могут быть полезны для моей жизни, я тоже их использую. So that's why, because of this one, then he became a Buddha's disciple. И таким образом этот ученый стал учеником Будды. Then when his friend or king, they say, I will punish you. Why you do like that? You позор Hinduism, they say. И затем царь сказал этому ученому, when Buddha left. Когда Будда ушел, царь сказал этому ученому, зачем ты так поступил, я тебя накажу, ты опозорил индуизм. He said, I have no regret if you punish me. И тот ответил, я не пожалею, если вы накажете меня. Whole life I am very
waiting for answer, how to make my mind pure. Today I find a remedy, answer from Buddha. Всю свою жизнь я искал лекарства, каким образом сделать свой ум чистым, и сегодня и сделать свой ум здоровым. И сегодня я получил такое лекарство от Будды. Ответ у Будды. И поэтому, если вы накажете меня, я не жалею об этом. So this is the story even happened in Buddha when this one really moved me. Итак, это событие, эта история произошла во времена Будды, она по-настоящему тронула мое сердце. So this way you should understand life history of Buddha. You check it. Buddha was very, very scientific approach. Everything is a very scientific approach. Итак, если вы проверите историю жизни Будды, то вы увидите то, что Будда придерживался очень научного подхода. So based on not only theory, then this theory implement, and then when there is result, then Buddha says this is right. You should do like that. When there is a result. Он опирался не только на теорию, но он использовал теорию, применял ее, и далее, если получал результат, то только в этом случае говорил, что это подлинно, это правильно. Otherwise, just dogmatic explanation, Buddha was not satisfied. В противном случае одними лишь догмами Будда не довольствовался. Okay. Now regarding these three forms of training, how to make the mind healthy and А теперь, что касается троичной тренировки, каким образом сделать свой ум здоровым? So last time I explained the first training, the training of morality, which is the basis of the second and third force of training. В прошлый раз я объяснил вам первую из троичной тренировки, это тренировка нравственности, которая является основой для тренировки сосредоточения и тренировки мудрости. In your daily life, this training of morality, which means don't let your body do whatever they want. Don't let your speech say whatever it want. Don't let your mind think whatever you want. Some discipline. If we say, if your body doing positive, let it do. When it's doing something negative, stop it. When your speech is saying some positive, let it do. When it's speaking negative, don't do it because of the law of karma. В повседневной жизни применяйте троичную тренировку нравственности и не позволяйте своему телу делать все, что ему захочется, не позволяйте своему языку произносить все, что он захочет, не позволяйте своему уму мыслить о всем, чем угодно. Если ваше тело начинает действовать негативно, то в этом случае так остановите его, совершайте только позитивные действия. Необходима определенная самодисциплина, и также в отношении вашей речи не позволяйте произносить каких-либо плохих слов, а контролируйте свою речь. And mind, whatever thought coming, don't let it. Only positive thought let it come, and negative thought you control yourself. That's self-discipline. Уму также не позволяйте допускать любые попавшиеся мысли, контролируйте его и порождайте только позитивные, здоровые мысли, а нездоровые мысли останавливайте, пресекайте, и это будет являться тренировкой. This is a training of morality. Это тренировка нравственности. So for this practice became effectively knowing the understanding the law of karma, very important. Last time I have explained you the four characteristics of karma. И такая практика становится эффективной, если вы хорошо понимаете закон кармы. И в прошлый раз я подробно объяснил вам 4 характеристики кармы. So when you understand the law of karma, then even somebody asks you to do negative, you will say, no, I don't want to do it. А когда вы хорошо понимаете закон кармы, то даже если кто-то просит вас совершить какой-то негативный поступок, вы скажете, нет, я не хочу. Because you know this is danger for you. Потому что вы знаете, что для вас это очень опасно. If I ask you to eat sweet poison and give you $100, you will say, no, I don't want, because you know this is danger. Например, если я попрошу вас принять какой-то сладкий яд и скажу, что заплачу вам за это $100, вы скажете, нет, я не хочу этого делать, потому что вы знаете, что это опасно. Sweet poison, you know, danger. But negative karma, you don't know it is very dangerous. That's why you keep doing negative karma. Вы знаете об опасности сладкого яда, поэтому его не принимаете, но что касается опасности негативной кармы, вы, как полагается, этого не знаете, поэтому продолжаете совершать негативную карму. So that's why understanding the mechanism of law of karma, very important. Last time I have explained detail. Now, for you, creating negative karma, you feel uncomfortable. That is the
progress. И поэтому очень важно понимать механизм закона кармы, и в прошлый раз я объяснил вам его во всех деталях, и теперь также, если речь заходит о создании негативной кармы, то у вас возникает чувство дискомфорта, вы не хотите этого делать, и это прогресс.